السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اکبر الہ آبادی کے بارے میں بات کریں گے، جن کا کہ اصل نام ہے اکبر الہ آبادی کے بارے میں بات کریں گے، جن کا اصل نام جو ہے وہ اکبر حسین اور تخلص اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، اکبر جو ہے وہ 9 نومبر، نام ہے ان کا اکبر حسین اور تخلص کیا ہے ان کا اکبر۔ اکبر جو ہے وہ 16 نومبر 1846 میں بمقام بارہ ضلع الہ آباد میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ 1846 ہے تو 1846 سے دیکھو ایک بات اور ہے کہ 1846 میں جو ہے ایک ڈیٹ اور ہے، وہ بتائیے مجھے کہ کس کی پیدائش ہوئی تھی 1846 میں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ 1846 ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ 1846 میں جو ہے وہ سعد عظیم آبادی کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 1846 میں ہوئی تھی۔ اب ان کی وفات جو ہے وہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اکبر کا جو انتقال ہے وہ 9 نومبر 1921 میں ہوا تھا، 75 سال کی عمر میں۔ اکبر کے جو والد کا نام ہے وہ تفضل حسین تھا۔ اکبر کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ اکبر نے 20 سال کی عمر میں مختاری کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا تھا۔ اکبر نے 11 سال کی عمر میں جو ہے وہ شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اکبر نے اپنی شاعری کی ابتدا جو ہے وہ کس سے کی تھی؟ غزل سے کی تھی۔ اکبر کے جو شاعری کے جو استاد ہیں وہ غلام حسین اور وحید الہ آبادی ہیں۔ کون ہیں ان کے؟ اکبر کے شاعری کے جو استاد ہیں غلام حسین اور وحید الہ آبادی۔ اور یہ جو ہے اکبر کے جو شاگرد تھے وہ کون تھے؟ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کو جو ہے وہ مانوی استاد قرار دیا ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے اس اسٹیٹمنٹ کو کہ یہ ان کے تو اقبال کے کون استاد تھے؟ تو اکبر الہ آبادی۔ اور اکبر کی شاعری کے استاد کون تھے؟ غلام حسین اور وحید الہ آبادی۔ اپنی شاعری میں جو ہے وہ اکبر جو ہے وہ شیر، بدو، جمن، اونٹ، ٹٹو، گائے، ریل گاڑی جیسے الفاظ بھی ظرافت کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ اکبر کو انگریزی لفظ استعمال کرنے کا جو ہے وہ بہت شوق تھا۔ اکبر مزاحیہ شاعر تھے۔ اکبر کہتے تھے کہ شاہد معائنہ نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاظ۔ ٹھیک ہے، اکبر نے اپنے کلام میں مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا نشانہ بنایا ہے۔ کس کو؟ مغربی طرز حیات کو اکبر نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اکبر کی جوڈیشری خدمات کے عوض 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ اچھا، خان بہادر کا خطاب جو ہے آپ لوگ بتائیں گے کہ اور کس کو ملا ہے خان بہادر کا خطاب؟ تو کس کو ملا ہے؟ تو وہ ہے سعد عظیم آبادی کو، ابھی جن کے بارے میں ابھی ہم نے پیدائش کی بات کی تھی، ان کی پیدائش اور اکبر الہ آبادی کی پیدائش، دونوں کی پیدائش کیا ہے؟ 1846 میں۔ تو انہیں کب ملا تھا؟ سعد عظیم آبادی کو جو ملا تھا وہ 1891 عیسوی میں ملا تھا، لیکن ان کو کب ملا تھا؟ تو ان کو 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ اکبر الہ آبادی جو ہے وہ سر سید تحریک، علی گڑھ تحریک کے مخالف تھے۔ سر سید تحریک کو ہی علی گڑھ تحریک کہتے ہیں، تو یہ اس کے کیا تھے؟ مخالف تھے اکبر الہ آبادی۔ سر سید کی موت پر جو ہے وہ اکبر نے کہا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، یعنی یہ سر سید کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں اور سید کام کرتا تھا۔ اس کا اعتراف انہوں نے بعد میں کیا تھا جب شاید ان کی وفات، ہاں دیکھو سر سید کی موت پر ہی اکبر نے کہا تھا ہماری باتیں ہی باتیں ہیں اور سید کام کرتا تھا۔ مہاراجہ جو شری کرشن بہادر سے اکبر کے جو ہے وہ گہرے تعلقات تھے۔ کس سے؟ مہاراجہ شری کرشن بہادر سے۔ ٹھیک ہے، خواجہ حسن نظامی سے جو ہے اکبر کے گہرے تعلقات تھے، خواجہ حسن نظامی۔ اور داغ اور ہیرا اکبر کا جو ہے وہ تنقیدی مضمون ہے، داغ اور ہیرا۔ نظم گاندھی نامہ میں 371 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں؟ 371 اشعار ہیں نظم گاندھی نامہ میں۔ اکبر کی کلیات جو ہے وہ 4 حصوں میں ہے۔ کتنی حصوں میں؟ تو 4 حصوں میں۔ دھیان رکھنا کہ اکبر کی کلیات 4 حصوں میں ہے۔ اکبر کے کارنامے، اکبر کی اب جو مشہور نظمیں ہیں وہ دیکھ لینا۔ تعلیم نسبہ، نظم قومی، برق کلیسا 1907، جلوہ دربار دہلی، ایک بوڑھا نہیں فو خستہ زار، غرمی بحث میں، عنوان نے یہ اکبر سے کہا، درد کوہ لب ساحل سے جو گزری ایک موج، درخت چڑپا ہے
कायम तो इस्तेबार भी है दरिया की रवानी, दो ततीरों हवा में उड़ती देखी, ततीरियाँ हवा में उड़ती देखी, चाहत जो मैंने उनसे तरीके अम्ल बइज़, पानी का बहाव फ़र्ज़ी लतीफ़ा, एक मिस ज़मीन वदन, गांधी नामा करजुन सभा, अब लोड़ा मुस्तकबिल, मदरसा अली, नई और पुरानी रोशनी के मुकालिमात, जंग तुर्की बाइली के मुतालिक राय, दुआए कुलू, एक ख़त इसरत हुसैन के नाम, एक ख़त बनाम मुंशी निसार हुसैन, वफ़ात सर सैयद मरहूम पर दावतनामा बनाम अल्लामा शिबली नोमानी। ठीक है, ये हैं। लेकिन जो इनमें इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं, बरके कलीसा, जुलूए दरबार दहली और ठीक है, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, गांधी नामा, मदरसा अलीगढ़, मुस्तकबिल, तो ये दुआए कुलू, तो ये जो है वो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अकबर के खतूत, ये ज़्यादातर जो मैंने बताई ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं, बाकी तो इतना नहीं पूछा जाता, आप देख लेना। अकबर के खतूत के जो मजमूए हैं वो हैं मकतूबात अकबर, अकबर के खतूत का जो है वो पहला मजमू है। खतूत मशाहिर, इसमें जो है वो शुबली, अल्लामा शुबली नोमानी अल शुबली है, अकबर और मोहम्मद अली जौहर के खतूत हैं, किसमें? खतूत मशाहिर। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि वैसे ये मैंने देखा नहीं है भी क्वेश्चन, लेकिन इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो देखो बन सकता है कि इसमें शुबली, अकबर और मोहम्मद अली जौहर के जो हैं वो खतूत शामिल हैं। रकात अकबर, अकबर के जो हैं वो मुंतखब अशार, हर्फ पढ़ना, पढ़ा है टाइप का, पानी का पीना, पढ़ा है पाइप का। ठीक है, पेट चलता है, आँख आई है, शाह एडवर्ड की दुहाई है, बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीवियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया, तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर खातून खा न हूँ वो शबा की परी ना हूँ, कौमी तुर्कियों की ज़माने में धूम है, मर्दाने से ज़्यादा जनाने में धूम है। अकबर के मुतालिक जो है मुख्तलिफ आरा व ख़यालात। अकबर की नज़्म जुलूए दरबार दहली को हामिद काश्मीरी ने एक इनफरादी रंग की नज़्म कहा है। किसने? अकबर की नज़्म जुलूए दरबार दहली, मैं कह रही हूँ इसके बारे में पूछा जाता है। हामिद काश्मीरी ने जो है एक इनफरादी रंग की नज़्म कहा है। अकबर रवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए भी इस्लामी, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है और ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अकबर की नज़्म कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल जो है मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। उर्दू अदब में ये देखो, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाले, और ये वाला भी जो फ़ुक्र इनकी जाऊँ, लेकिन उर्दू अदब में तंज़ व ज़राफ़त का सलीका व ज़ईफ़ा गालिब और अकबर का दिया हुआ है, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी के जो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जो फ़ुक्रे उन अकबर की ज़ुबान से निकले, यानी अकबरी इलाहाबादी के बारे में कहा गया कि जो फ़ुक्रे उनकी ज़ुबान से निकलते हैं इंशा पर्दाजी के ज़वार रेज़े होते हैं, ये मेहदी अफादी का कौल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अकबर शौहर परस्त बीबी को पब्लिक पसंद लेडी पर तरजीह देते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है। अकबर मुस्ताक गज़ल गो और रवायती गज़ल गो सूफी थे, यह आल अहमद शुरूर का कौल है। यगाना या चंगेजी ने अकबर की शायरी को गालिब से बढ़तर करार दिया है, ये भी स्टेटमेंट शायद पूछा गया है कि यस जगाना चंगेजी ने है अकबर की शायरी को जो है वो गालिब से बढ़तर करार दिया है। इकबाल ने अकबर को अपना उस्ताद मानवी कहा है। ठीक है, इकबाल ने अकबर को अपने उस्ताद मानवी कहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।